જીવનમાં ગમે ત્યાંથી હાસ્ય મળી જાય એટલા માટે કબીર સાહેબ બહુ સરસ કહ્યું છે, कबीरा जब तुम पैदा हुए जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो और जग रोए। એટલે જાત જાતની ખોપરીઓમાંથી આપણને જાત જાતનું હસવાનું મળે। અને તુલસીદાસે બહુ સરસ કહ્યું છે કે तुलसी संसार में बात बात के लोग होय, सबसे हिलमिल चलिए जैसे नदी नाव संजो। જાત જાતની ખોપરીઓમાં અમારે એક ચાચા પિક્ચર જોવા ગયેલા, નડિયાદમાં લઈ ગયા અને જૂના જમાનાનું દોસ્તી પિક્ચર જોયા હતા। मन के मम्मी दोस्ती दिखाया, मेरे को अच्छा किया, तो के गाने बराबर नहीं लिखे, मेरे को तमे कभी छो दापण करवा मोड़ तक ना गाने हाव खोटी लिखे के तुम खोटा क्या ना लख्या, तो के तू तो रफी का व्यम रखता है, मेरे को ना व्यम नहीं रखता कोई ना, तो के ना रफी साहब का एक गीत है, मैं तेरे को कहता हूँ तू गा लेके, फिर मैं दिखाता हूँ काम मिस्टेक है, मेरे को अच्छा। मन के પેલા ભાઈબંધ જતો રહે છે ને અને પછી પેલા વિરહમાં ગીત ગાય છે, એવું કયા તો કે ચાહूंगा मैं, हाँ मेरे को बराबर, चाहूंगा मैं तुझे सा, आ गाना हाव खोटा लिखा है, मैं केम ना खोटा लिखा है, तू पहले सुना के, એટલે મને રસ્તામાં વચ્ચે પકડીને મને કે સંભળાઈ ગયા, એટલે પછી ખૂણામાં લઈ જઈને એમને સંભળાવી બે લીટી, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। मन के आ लिटी बराबर नहीं थे, पहली लिटी फिर से गा के इस पर मिस्टेक है, फरी पाछू मैंने गावन को, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, मन के फिर से गा, देखो रफी साहब अलग टेक नहीं लीधा मेरे को, है ना, फिर से गा के चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, मन के नए मिस्टेक है, शू मिस्टेक से, तो के चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, तो दोपहर का બપોરનું શું કે આ ગાયન ખોટું નહીં લખ્યું, તું કાકા તમે જબરાશ। હવે અમારા શ્રેયસમાં ગ્લોબ શ્રેયસની અંદર વરસાદ પિક્ચર પડ્યું હતું, ત્યાં કાકો છત્રુ લઈને અંદર ગયેલો ભર ચોમાસામાં। હવે ચોમાસામાં ગયો હતો ને પણ ઉનાળામાં ફરી પાછો પિક્ચર જોયો અને છત્રુ લઈને ગયો પાછો, કાકા તમે ઉનાળામાં છત્રુ તમને લઈને આવ્યા, તો કે દેખ વરસાદ पिक्चर पढ़ाए मैं थोड़ा वरसाद पढ़वानो से, एक जन डॉक्टर कैसे एम करजो काका फरी लઈને डॉक्टर લઈને આવજો, ચમ ઘાયલ પડવાનું। એટલે ક્યારેક ક્યારેક તો એવા જોક્સ થઈ જાય, અમારા કાકાને એક વખત મોદા પડી ગયેલા, એ દવાખાને મને કે મમ્મી દવાખાને લઈ જા, તો યાર લઈ જાઓ, ત્યારે ડોક્ટર એટલું જ પૂછ્યું શું થાય ચાચા તમને, तो के मेरे गांव का है के, अरे तुमने सुन खाई के, तो के देखो ना के आ कौन में एपेंडिक्स हो गया है, अना पग में डायबिटीज हो गया है, अने बोथ साइड वॉमिटिंग, दोनों बाजू उल्टिया हो गई है। डॉक्टर के आ तो मारा चाचा के खसी हुई शू कहते, कि काका आउ कोई दार थाय नहीं कैसे, तो कि ऐसा हुआ है कैसे, तो कि तुमने चेक कराव पड़से, तो कि नाड़ी बताओ, ले काको दोंत करवाना, मैं कि नाड़ी आज तो कैसे पेन पेन लाया हूं, और मेरी नाड़ी ना हो क्या, लहंगा पहना हो तो नाड़ी बताओ क्या, आज तो पेन पहने आया कैसे, अरे डोहा मेरे को आऊ तमे क्या बाप बाप करो से मेरे को, तुमने नाड़ी એટલે હાથની નાડી બતાવવાની, ऐसा कौन कि मेरे को ना समझ पड़े, नाड़ी जोड़ के काका फोटा पड़ाव पड़શે, ते पढ़ाई ले शादी के शादी ना फोटा ना चले काका मोटे, તમારા દવાખાનામાં જઈને फोटा पड़ाव पड़શે, तो काय के पढ़ाने के, तो तुम पेट नो पढ़े लाओ, तो पेट का तो मैं कोई दान ना पढ़ाऊं, मेरे जीवन में पैर का नहीं पड़ा तो पेट का कैसे पढ़ाने का, जो काका तुम्हारा हारू करવું હોય તો પેટ ના પડે લાવો, तो पर शर्म
तो शर्म लागे फोटोग्राफर ने कहो अंधारू कर देशे के फोटा पढ़ाई काका मन के चल मम्मी डॉक्टर के पास फोटो જોઈને ડોક્ટરે આમ કહ્યું તમારું ઓપરેશન કરવું પડશે તે કરને કોણ ના કહેતા પૈસા લાયા છો કે આ પૈસા बैंक में હોય કે દર્દ અભી ઉઠાય થોડી बैंक में से उठाय તો કે એમ નહીં તમારે પૈસા જમા કરાવવા પડશે તમારે બાટલું ચડાવવું પડશે બાટલા પાછે પહેલા ફોટા પડે હવે બાટલા ચડાવવાને કઈ તમે તો ખરે ડોક્ટર કે જો કાકા તમારે ઓપરેશન કરાવવું તો કરાવજો નહીં તો જતા રહો મહેરબાની કરીને લમણાકૂટ ના કરશો ચાટા ઢીલા પડ્યા ઓપરેશન નક્કી થઈ ગયું તો ચાચી તોથી રડતા આયા અરે મેરે દો છોકરે કે બાપુ પેલા चाचा के શું આપું કે तुमको क्या हो गया पूछे नहीं हुआ अभी तक मेरे को पूछे नहीं हुआ तू रोइए ना के तो क्या का गांव देखना होता है क्या तो ना कहिए बाबा के मैं चाह की लारी नहीं है के तो डॉक्टर ने आई तपासी तारीख आपी दी थी क्या तारीख काका तुम्हारू ऑपरेशन चाचा ऑपरेशन थिएटर में ले गया काको आखो 15 माफक ध्रुजे तो डॉक्टर के केम ध्रुजो છો चाचा આટલું બધું તો કે પહેલી વાર કા નહીં કરાવતા હું ઓપરેશન તો પહેલી વાર નું તમે ઓપરેશન આટલા બધા ध्रुजो છો તો હું પહેલી વાર નું જ કરું છું કે ચાચો વગર દવા એ બંધ થઈ ગયો એમને બહાર લાયા ઓપરેશન પત્યા પછી તારે જોડે એક મહેસાણા વાળા ભૈયા તમને પથરી થયેલી પથરીનું ઓપરેશન કરાયું તારે મહેસાણા કાકા નર્સ ને કહે છે હું આવ બોન શું છે જો બોન અમારી પથરીનું ઓપરેશન થાય ને કહે છે એ જેટલી પથરીઓ ભેગી થાય ને કહે છે એ મને ડીશમાં મૂકી રાખજો ચમ મેં બાધા લીધી કે આ પથરીઓની ભારે ભાર છે ને મારે અમારા તો સ્થાનક છે ને એ માતાને ચોંદી ચડાવવાની છે ચિંતા ના કરો કાકા કે તમને શાંતિથી ઓપરેશન કરાવો કે અને એમણે પથરીઓ કાઢી ઓપરેશન થયું ડીશમાં મૂકેલી 2-4 દિવસ થયા પહેલા કાકાને યાદ આવ્યું નર્સ બેન ને જોયા એટલે કે ચમ બોન અહીં આવો કેમ કાકા સારું છે શું સારું કે આ 3 વાર ઓપરેશન કરે એવું તો ટોકા માર્યા કે કાકા બધું સારું થયું ચિંતા ના કરજો પેલી પથરીઓ ચો મેલીશ એ તો કાકા ડીશમાં મૂકી હતી ડીશમાં મૂકી હતી હે મારા મનમાં ગોરીઓ હશે ટાઈમ લીધી મેં તો આ છેલ્લી ટાઈમ ગોરીઓ રહી શકી હશે અરે કાકા તમે પથરીઓ કરી ગયા એટલે ક્યારેક પાત્રો એવા મળે એમાંથી આનંદ મળી જાય પણ દોસ્તો અમારે ત્યાં અમારા ગામમાં એક માજી ઘરડા માજી 80 વર્ષની ઉંમર થયેલી અમારા ગામમાં એક ટપાલી બિચારો નવો આવેલો એપોઇન્ટમેન્ટ થયેલી હવે એની જીભ ચોટે એટલી બધી સખત જીભ ચોટે કે અડધો કલાક બોલી રહે છતાંય એને એપોઇન્ટમેન્ટ મળેલી અને પહેલી વાર આવ્યો હવે બોલે એટલે કૂતરો દોડકાઈ ના આવે ફરિયા પેઠો અને ખખડાયું બાયણું માજી બૂમ પાડી ઓ માજી બહાર આવો આ માજી 80 વર્ષ થયેલા ઓછું વાપરે બાયણું ફરી ખકડાયું માજી બહાર આવો એટલે માજી આયા વાપરી ના વાપરી કોણ છે ભાઈ ચોથી આવ્યો છું આ ફરિયા બધી આવ્યો છું આ તમારો છોકરાનો મની ઓર્ડર આવ્યો ને એ પૈસા લઈ લો અને સહી કરો એ બેટા બહુ દાડે આવ્યો તું રોજ મની ઓર્ડર લઈને આવું કોક દાડો તમારો છોકરો મની ઓર્ડર કરે તો કોક દાડો લઈને આવું ને એમ નહીં બેટા બહુ દાડે તને જોયો ને પહેલી વાર એટલે કહું છું વાંધો બેહો બેસાડ્યા એટલે માજી કે લાય બેટા શું કરવાનું છે લો માજી આ ફોર્મ છે ને એમાં સહી કરો એટલે પેલા પાછા માજી કહેવા માંડ્યા હે ભાઈ પેન થી સહી કરું પેન્સિલ થી હવે માજી જેનાથી કહ્યું કરો ને જલ્દી બહાર મેલો એટલે પાછા માજી કે હે બેટા ગુજરાતી કરું કે અંગ્રેજી હવે ગુજરાતી અંગ્રેજી કર્યા વગર માજી બહાર મેલો જલ્દી
સહી કરો. તે બેટા લીટીની ઉપર કરવું કે નેચે? હવે નેચે ઉપર કર્યા સહી કરો ને ભાઈ. એટલે પાછા માજી કે બેટા હું ચો ભણેલી છું, અંગૂઠો પાડો. પગનો પાડું. માજી કે પગનો પાડું કે હાથનો પાડું? પેલા કે માજી પગનો કોઈડા ના પડા, હાથનો પાડો. હે બેટા પણ ડાબા હાથનો જમણા હાથનો? હવે ડાબો ને જમણો કર્યા વગર અંગૂઠો પાડો. તે બેટા છે ને ડાબા હાથનો તો અંગૂઠો વઢાઈ ગયો છે. પેલો એટલો બધો ગુસ્સે થયો ને, એને એમ થયું હું આ ચો પેલા ખોરે અહીં આવ્યો. એટલે તરત સાક્ષી લઈને સહી કરીને પૈસા આપીને જતો રહ્યો. પછી કોઈ દાડો મની ઓર્ડર લીધો નહીં અને રાજીનામું મૂકીને તરત જતો રહ્યો કે આ ગામમાં નોકરી ના થાય. એટલે ઘણી વખતે પાત્રો એવા મળે ને એમાંથી હાસ્ય નિષ્પન્ન થઈ જાય. અને મિત્રો, હાસ્ય પણ મારા પત્ની ને એકવાર હું દવાખાને લઈ ગયો હતો, ત્યારે જો બોલતો ના આવડે, વિવેક કરતો ના આવડે, તકલીફ થઈ જાય. એટલા માટે બહુ સરસ કહ્યું છે કે પ્રિય બોલવું સજ્જનતા, પ્રિય બોલવું સજ્જનતા ને વળી દાતારી સુરપંથ, એ તો અભ્યાસે ન મિલે બિના કૃપા ભગવાન. ઈશ્વરની કૃપા હોય ને તું બોલતો આવડે, ને ઘણા બોલતો ના આવડે. અને એવી તકલીફ કરી મૂકે ને તે મારા મિસિસ ને દવાખાને લઈ ગયો તો ડોક્ટરે એટલું જ પૂછ્યું. હવે ડોક્ટરને દાળ ઢોકરી બહુ ભાવ પાછી, અને એ દાડે જ એમને સ્પેશિયલ વાનગી મંગાવી હતી. હવે એમને પૂછ્યું, બેન શું થાય છે? બહુ ચૂંક આવે છે. તો કે તમે સુથારશો ને? કે ચૂંક જ આવે કે, ખીલા ના આવે કે. ભાઈ સાહેબ કે છે રહેવાતું નહીં. તો કશું વાંધો નહીં, જો હું તમને દવા આપું છું. કે કેવા ઝાડા થાય છે? એટલું જ ખાલી બોલ્યા, દાળ ઢોકરી જેવા. ડોક્ટરની દાળ ઢોકરી બંધ થઈ ગઈ. મને કે મમ્મી જબરું બોલસ કે રમ છે હજુ કોઈ દાળ ખાધી હોય. એટલા માટે કેવું બોલવું, ક્યાં બોલવું એ ઘણા ઓછું આવડતું હોય અને તકલીફ થઈ જાય એની વાત. પણ જીવનમાં હાસ્ય તો ઘણું મળતું હોય. ઘણા હસતો ના આવડે ભાઈ. તમે જુઓ જાત જાતની ખોપરીઓમાં અમારે એક કાકા એવું હશે ને કે એટલું મોડું ખોલે અને અઠહાસ્ય કરે, જાણે રાવણના વંશજો હોય એવું હસતા હોય. અને કેવું હશે ખબર છે? અને એવડું મોડું ખોલે કે ચકલી આવીને ઈડું મૂકીને જતી રહે. અને ઘણા તો એવા કે હસે કે રડે ખબર ના પડે. ઘડીકમાં દિલીપ કુમાર થઈ જાય ને ઘડીકમાં મનોજ કુમાર થઈ જાય, હવે ખબર જ ના પડે. અને ઘણા ટીવી સેન્ટર નો કપ લઈને ભેગો થયો હોય ને એવું હશે. અને લગ્ન ગાળાની સિઝનમાં પાછા ખાવા બેઠા હોય અને મોઢામાં બટાકું મૂક્યું હોય અને પેલો દોંત કાઢે, એ આખું બટાકું ઓરું ઉછરીને હોમે પેલા મોઢામાં જતું રહે. પેલો ચાય ખાય ઉભું. અને ઘણા ખેતરમાં ડમકી મૂકી એવું વસ્તા હોય. એટલે જાત જાતની ખોપરીઓ જગતમાં પડી છે અને એમાંથી હાસ્ય નિર્માણ થાય મિત્રો. પણ તમને સાચી વાત કહું કે નાનો કલાકાર હોય કે મોટો કલાકાર હોય, એના જીવનમાં એવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે કે એમાંથી કરુણતા નીપજે છે. ચાર્લી ચેપ્લિન જે મહાન એક હાસ્ય કલાકાર થઈ ગયા કે જેની જીવનમાં નરી કરુણતા ભરી હતી. અને એટલા માટે જ કહ્યું કે મિટા દે अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है. મુકેશ સાહેબ નો એક વખત લંડનમાં પ્રોગ્રામ હતો અને ઓડિયન્સ 20,000 જેટલું ઓડિયન્સ, અને એમાં અમીન શાહની સંગીતકારો બધા આવેલા અને એમણે સરસ મજાનું ગીત ચાલુ કર્યું. અમીન શાહની વાત કરી कि बहनों और भाइयों, अब हमारे मशहूर प्लेबैक सिंगर मुकेश जी पेश करने जा रहे हैं फिल्म मेरा नाम जोकर का ये नगमा. અને મુકેશે સરસ મજાનું ગીત ગાયું. અને આ ગીત પૂરું થયા પછી જે ઘટના બની એમાંથી કોમેડી સર્જાઈ. મુકેશે સરસ મજાનું ગીત રજૂ કર્યું. જાન જાને કહા
गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम मिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार में, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। અને હોલમાં તાળીઓનો ગગડાટ વસી ગયો. ત્યાં એક આપણા ગુજરાતના પારસી વૈદ હતા, એમને ચિંતા થઈ. ઓડિયન્સમાં વાતો થઈ, આહા ભગવાને શું મુકેશના ગળામાં દર્દ આપ્યું છે. એટલે પેલા ડોહા ઉભા થયા વૈદ, એ કે મુકેશના ગળામાં દર્દ આટલું બધું, અને તે આ વૈદ આટલો ફેમસ વૈદ છે ને, દેખતા આટલું બધું દર્દ થાય કેમ? તરત સ્ટેજ પર જતા રહ્યા અને મુકેશને મળ્યા. મુકેશજી, તમારા ગળામાં દર્દ છે એવું મેં સાંભળ્યું છે, સાચી વાત છે? ભગવાનની દયા છે. હવે શું દયા છે? તમારા ગળામાં આટલું બધું દર્દ મને કહેતા બી નથી, અને હું તમને 4 જાતની ગોળીઓ આપું, તમે ખાઓ ને તો તમારું દર્દ ગાયબ. મુકેશ કે બાપા, મારે દર્દ ગાયબ નથી કરવું, મહેરબાની કરજો કે આ તો ઈશ્વરની કૃપા છે, તો આ તો દર્દ મળ્યું છે. એટલે ક્યારેક મોટા મોટા કલાકારોને કોમેડી થઈ જાય, ક્યાંક મજાક થઈ જાય, પણ એ કલાકારો ખેલદિલ વાળા હોય છે કે આનંદથી ક્ષણો વિતાવે છે. પણ દોસ્તો, ક્યારેક મિત્રો એવા મળી જાય અને એમાંથી હાસ્ય નિષ્પન્ન થઈ જાય. મારા 2 મિત્રો, એકનું નામ ચંદુ અને એકનું નામ નંદુ. હવે ચંદુ નાકમાં બોલે અને નંદુ ધીમી ગતિના સમાચાર બોલે, એવું બોલે. બંને મિત્રો ભેગા થઈ ગયા. ચંદુ કે કેમ છે નંદુ, બહુ દાડે જોયો. એનો કે બહુ દાડે જોયો, તું મળું તારે જોઉં મને કે. એમ નહીં, આજે મારો જન્મ દિવસ છે એટલે આજે તને મસાલો ખવડાવો છે મારે કોપવાતીનો. પેલો કે મારે નથી ખાવો, એકો પોતીનો મસાલો ખાઈને મારે મરવું છે. તારો જન્મ દિવસ પણ મારો મરણ દિવસ થઈ જાય કે ના, આજે તો ખાવો જ પડશે તને મારા ગળાના સમ. પેલો મિત્ર ઢીલો થઈ ગયો એટલે પેલા ગલ્લાવાળાને કહે છે, નંખાએ એટલો ચૂનો નો આપજે કે લવલી થોડી, હોપાઈ કટકા વધારે અને ડબ્બા 2 ઠાલવી દીજે કે. मित्र ऐसा कीजियो ढाल सरीका होय, अरे दुख में तो आगे चले सुख में पीछे होय. પણ કળજુગના મિત્રો આવા જ હોય. કૃષ્ણ અને સુદામાની મિત્રતા તમે જુઓ ને તો કૃષ્ણ ભગવાને સુદામાને મદદ કરી હતી, પણ એ સુદામા પોતાના મિત્ર માટે પૌવાની પોટલી લઈ ગયો હતો, અને આ કળજુગના મિત્રએ ચંદુએ આવડી મોટી પોટલી, મસાલાની પોટલી બનાવીને આલી, અને બંને પાછું બાલગામ જવાનું. હવે દિવાળીનો સમય, ધાર 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 કરતા પબ્લિક આવી અને ઉતરી. હવે નંદુ જોયો હોય તો જર્સી ગાય જેવો, મારા જેવો,
બારણું ખુલ્યું, એની હાથે પાછળ એક ધક્કો વાગ્યો, નંદુ બસમાં મસાલો મોઢામાં, અને હનુમાન દાદા પ્રગટ થાય એવું મોડું થયું. એનું હાથમાં લટકણ્યું કે બેસવાની જગ્યા ના મળે, અને પછી એડકી પર ચડી ગયો. અને પાછળ પેલા કંડક્ટર કે ટિકિટ ટિકિટ, પેલો ચંદુ કે 2 ટિકિટ ખેડાની ફાડો, અને પેલો તેડકી પર ચડી ગયેલો. હવે જોડે પેલા કાકા બેઠેલા, એમને ચિંતા થઈ કે ચોક્કસ મોઢામાંથી આચમન કાઢવાનો છે. અને પછી તો એડકી પર ચડી ગયો એટલે કાકા કહે છે, બળના દીકરા હતો નહીં તો હું પણ મોઢામાં ઠપકારો છું. આવા દે પલાણા બસ સ્ટેન્ડ, કાચ ખહેડું ને કાગળિયું કરી નાખે છે, ઉછીનો ચપ્પુ લઈને ત્યારે બેસતા મને લાગે, તું બગાડીશ તો પછી થઈ શીખે. પેલો કે હા હા આ ખોલીશ નહીં મોડું કે છે. અને કાચ ખસેડ્યો, પલાણા બસ સ્ટેન્ડ આવ્યો, કાચ ખસેડ્યો, અને જેમ પેલા મોર પોતાની ડોક બહાર કાઢે ને તેમ પેલા ડોક બહાર કાઢી, અને એકનો કોક ચાલુ કર્યો હોય, મોટર જેમ ફોર્સ ફેંક્યો હોય એવું પેલા મોઢામાંથી પિચકારી મારી, આને પિચકારી મારું, અને નીચે એક કાકાને બગાસું આવું, બંનેનો સમન્વય થઈ ગયો. કાકા કે કા તા બાપે થૂકવાની ગોઠવી કે પણ બધું લિક્વિડ આવવા દેવાનું, એ કઈ હોપાઈ કટકો દેખાતો નથી કે. એટલે ઘણી વખતે આવા પાત્રો મળી જાય ત્યારે આપણને હાસ્ય મળી જાય. પણ મિત્રો સાચી વાત કહું તમને કે દિવાળીનો સમય, અને આ દિવાળીના સમયમાં એમાં ખાસ કરીને કાળી ચૌદસ, આ કાળી ચૌદસ ના દિવસે એક મારા મિત્ર હતા ડોક્ટર, એ ડોક્ટરને ત્યાં ગયો, જઈને આવ્યો, અને પછી મને રાતે બોલાયો. મને કે મમ્મી તમે આવજો કે રાતે. મેં કેમ? એક સિરિયસ કેસ છે, જવાનું છે આપણે. કાળી ચૌદસ ને દાડે મેં કહું તો ભાઈ ડોક્ટરોનો કોઈ દિવસ હોતો નથી, કશું વાંધો નહીં. અમે એમની રૂમમાં બેઠા ત્યાં ટેલિફોન આવ્યો, એટલે એમણે ટેલિફોન ઉઠાયો. હેલો, યસ ડોક્ટર શર્મા સ્પીકિંગ. વોટ? સિરિયસ? ઓકે આઈ વિલ કમ, ડોન્ટ વરી. હું તરત જ આવું છું. મને કે મમ્મી ચલો આપણી સાથે. અમે તો ભાઈ નીચે ઉતર્યા ત્યારે એમની દાદરો હતો ને તો જી હોરર શો જેવો, પહેલા પગથિયે ચડીએ ને ત્રીજા પગથિયે ઉતરી જઈએ, પછી જગ્યા મળે નહીં. ઉતર્યાની સાથે જ પેલો ગેરેજનો દરવાજો ખોલ્યો, દરવાજો ખુલ્યો, અને ગાડીનું સ્ટાર્ટર માર્યું, ગાડીમાં બેઠા, ગાડી સ્ટાર્ટ કરી, હું પાછળ બેઠો, આખું હલવું. હવે અંધારી રાત ભાઈ, અને ક્યાંય માણસ દેખાય નહીં એવી રાત. લપકારા મારે આપણું શરીર, ધબકારા વધી જાય, મોથાના વાળ ઊંચા થઈ ગયેલા, કોણની બૂટ લાલ થઈ ગઈ, બધું ચક્કર બકર ભમવા મળે. મને કે ચિંતા શું કરો કે હું બેઠો છું ને કે છે હમણાં એક ઇન્જેક્શન આપીશ એટલે હિંમત આવી જશે તારા. હું બીતો નહીં પઈ, પણ આ તકલીફ છે મેં. અને ત્યાં ચાલુ કરી ગાડી, તે એકદમ જ ડોક્ટર સાહેબે બ્રેક મારી. શું થયું સાહેબ? કે જો આ રોડ નીચે જો એક બેન છે ને સફેદ સાડીમાં સુઈ ગયા છે, અને બેભોન થઈને પડ્યા છે, અને મોઢામાંથી લોહી નીકળે છે. મેં કહું તારી. અમે નીચે ઉતર્યા, ખરેખર બેનના મોઢામાંથી લોહી નીકળતું. ડોક્ટર હતા બહુ સેવા ભાવી, ઇન્જેક્શન આપ્યું, અને પેલા બેન હોશમાં આવ્યા. બેન કે છે હું ક્યાં છું, હું ક્યાં છું? ડોક્ટર કે તમે રોડ વચ્ચે પડ્યા બોન. અંધારી રાતે કે કશું બોલ્યા નહીં બેન. પછી પાછા બેભોનમાં થઈ ગયા. એટલે અમે બેનને ઉઠાઈને પાછલી સીટમાં મૂક્યા, અને અમારી ગાડી સ્ટાર્ટ થઈ. ત્યાં પેલા બેને 2 હાથ ઊંચા કર્યા. ડોક્ટરે જો અમેરિકન રોબોટ મંગાવ્યું એમ ડોકું કર્યું. મને કે મમ્મી પાછો તો જો કેટલા લોબા હાથ થયા, મરી ગયા. તમે આ કાળી ચૌદસ ને અડચો લાયા આપણને. પેલા બેન કે છે અહીં ઉભા રાખો ગાડી, મારે ઉતરી જવું છે. ડોક્ટર કે ક્યાંય મકાન દેખાતું નથી બેન, તમને ક્યાં ઉતાર? તમે ગાંડા હોય એવું લાગે છે. માથાકૂટ નહીં, મને ઉતાર દો.
મેં ડોક્ટર સાહેબ ઉતાર આપણે શું માથાકૂટ. એટલે પેલા બેનને ઉતાર્યા પણ અમે એવા હિપ્નોટાઇઝ થઈ ગયેલા, એટલા બધા અમે એમના વશમાં આવી ગયેલા બેનના. તે ડોક્ટર હાથમાં બેગ લઈને જેમ કોઈ પુતરું ચાલતું એમ ચાલવા માંડ્યું અને હું પણ એની પાછળ જવા માંડ્યું. એટલામાં દૂર કબ્રસ્તાન દેખાયું અને જાત જાતના અવાજ આવવા માંડ્યા અને દૂર પેલો દરવાજો ખુલ્યો કબ્રસ્તાનનો. અને ઝાંઝરના અવાજ આવવા મળ્યા. સરસ મજાનું લતા મંગેશકરનું ગીત વાગ્યું. કहीं दिल चले कहीं दिल तेरी कौन सी है मंजिल. મેં કહ્યું લતા મંગેશકર ગાય છે ભૂત ગાય છે અને એવો અવાજ બેસુરો લાગે. મેં કહ્યું ડોક્ટર સાહેબ, ડોક્ટરને ફોન નહીં, અમને ફોન નહીં. અને ત્યાં પેલા બેન પાછા એમના હાથ લાંબા કરતા આખું રૂપ બદલાઈ ગયું અને એની સાથે બે બિલાડીઓ લડતી હોય એવું આખું દ્રશ્ય ખડતું. ડોક્ટર અમે બે જણા ઊંધા પડી ગયા. બિલાડું મારી પર આવ્યું અને એમ કરતા કરતા મિત્રો અમારી એવી દશા થઈ કે પેલા ડોક્ટરને પેલા બેને હાથ ઝાલ્યો અને માથું અને ગરદન ભેગું કરીને મચેરવાની તૈયારીમાં. મને કે ડોક્ટર તમારું આજે આવી બન્યું, તમે મારા દીકરાને પૈસા માટે તમે સેવા નથી કરી, એક પૈસા ઓછા હતા મારા દીકરાને તમે મારી નાખ્યો, દવા ના કરી એમાં મરી ગયો અને એના વિરહમાં હું પ્રિતાત્મા બની છું. તમારો આવી બને. ડોક્ટર કે ભાઈ સાહેબ એ મારી ભૂલ નથી, માથાકૂટ નહીં. અને ડોક્ટરનું માથું અને ગરદન જેમ કોઈ રૂમાલ નીચે હોય એમ નીચેવ્યું અને ડોક્ટરને નીચે નાખ્યા અને મારો વારો આવ્યો અને હું તો એટલી સ્પીડે હસીને સ્પીડે દોડવા માંડ્યો પણ મારા પાછળ પેન્ટ ને પટો હાથમાં આવી ગયો. એટલે બેને મને ઊંચો કર્યો. મને કે ક્યાં જાય છે? ઘેર જાઉં છું. તો કે નહીં તારું આજે આવી બનવાનું. મેં કહું ભાઈ સાહેબ મારે 2 છોકરા છે. તો કે 2 છોકરા મારે 3 છોકરો હતો કે આજે તારું આવી બનવાનું. અને મને એમ થયું કે હે પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર, મારા ગુરુને યાદ કર્યા અને જોરથી તાકાત હતી એટલી મેં શ્લોકો મંત્રો બોલીને બૂમ પાડીને લાત મારી, બચાવ કરીને લાત મારી. સવારે મારા ભાઈના પેટમાં વાગી. બહુ મોટા ભાઈ મરી ગયો કે આટલી જોરથી લાત મારવાની. એટલે ક્યારેક ક્યારેક સપનામાં જોક્સ થઈ જતા હોય. એટલા માટે સંતો કહ્યું છે કે જેવા વિચાર કરશો તેવા તમો થવાના. સારા વિચાર કરીશું તો સારા થવાના. બાકી જિંદગીમાં ઘણા માણસો કશું કઈ બનતા નથી અને માલિક જેને હાલે છે એનો જીવ સોંકડો થઈ જાય છે. અમારા ગામની અંદર એક શેઠ, હવે શેઠનો બંગલો જોયો તો તમે ખુશ થઈ જાઓ. एक फकीर आयो, अल्लाह के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, खुदा ने तुझे बहुत दिया है, खुदा ने तुझे बहुत दिया है. ये लोग तारा माटे आलिस के दे दे अल्लाह के नाम पर, मिठाई का टुकड़ा दे दे. केम आज मारा जन्मदिन है के એટલે તારો જન્મદિન ને મારી મીઠાઈ વેચવાની કે कुछ दे दे के कशु नहीं. तो પેલો ફકીર એટલું જ બોલ્યો, चलो मेरे साथ 1 से 2 भले के. જીવનમાં દિવેલિયા જેવું ડાચું લઈ ફરે, મુક્ત આનંદ મળતો નથી અને આખો દિવસ હસ્યા કરે એ ડાયામાં ખપતો નથી. જુનુસ કહે આનંદ વગર જીવન નથી, સાચું કહું છું જીવનમાં આનંદ નથી. દિવેલિયા જેવું ડાચું લઈ ફરે, મુક્ત આનંદ મળતો નથી અને આખો દિવસ હસ્યા કરે એ ડાયામાં ખપતો નથી. હવે આપે જે સહન કર્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.